وعلیکم السلام۔ الحمد للہ کما یحب ویرضا، الصلاۃ والسلام علی نبیہ المرتضی وعلی آلہ واصحابہ واولیاء الہدی اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ مائی کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ مائی کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی نہ چھڑ سبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ جو مردہ دل ہے نہیں وہ قائل حیات نبی، جو زندہ دل ہے وہ جینے کی بات کرتے ہیں۔ ہم عاشقان مصطفیٰ خدا کے گھر میں بھی نبی کا ذکر اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدنی تاجدار ہاشمی سرکار رسول ذی وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، بعد نماز مغرب سے لے کر اب تک آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس لیے اپنے وقت کے شہر آفاق شاعر فقط یہ نعت خواں نہیں ہیں، اپنے وقت کے بہترین شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ بہت دیر سے نعت خوانی ہو رہی ہے، پہلے آپ کچھ دیر بول لیں، اس کے بعد میں نعت شریف پڑھوں گا۔ بڑی اچھی سوچ ہے، اچھا خیال ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہی سوچ سب کی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کے پروگرام بتقریب شادی خانہ آبادی رکھا گیا ہے، اور اس گھر میں لڑکا اور لڑکی دونوں کی شادی ہے۔ اسی مناسبت سے یہ بزم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نکاح اور شادی کے تعلق سے آپ میری گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جس گھر میں بھی چاہے لڑکا کی شادی ہو یا لڑکی کی شادی ہو، سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ جس گھر میں بھی لڑکی کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، کوئی کام بعد میں کرنا، پہلے نبی کا میلاد منانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو جو زندگی ملی ہے نبی کے میلاد کے صدقے، بیٹیوں کو زندگی ملی کس کا صدقہ ہے؟ نبی کے میلاد کا صدقہ ہے۔ آج ہم سب کو جو عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، شہرت ملی ہے، عظمت ملی ہے، بلندی ملی ہے، کن کے صدقے میں؟ نبی کے میلاد کے صدقے میں۔ یہاں تک میں کہوں گا آپ کو کہ شریعت بھی ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، طریقت بھی ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، معرفت میں ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، حقیقت میں ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، نماز بھی ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، قیام بھی ملا ہے نبی کے صدقے میں، رکوع بھی ملا ہے نبی کے صدقے میں، سجود بھی ملے ہیں نبی کے صدقے میں، رمضان بھی ملا ہے نبی کے صدقے میں، شب قدر بھی ملی ہے نبی کے صدقے میں، شعبان بھی ملا ہے تو نبی کے صدقے میں، شب برات بھی ملی ہے تو نبی کے صدقے میں، حج بھی ملا ہے نبی کے صدقے میں، حج کی فضیلتیں بھی ملی ہیں نبی کے صدقے میں۔ اور ایک بار بات بتا دو پیارے، حج سے میرے مصطفیٰ نہیں ہیں، میرے مصطفیٰ سے حج ہے، نماز سے میرے مصطفیٰ نہیں ہیں، میرے مصطفیٰ سے نماز ہے، روزہ سے میرے مصطفیٰ نہیں ہے، مصطفیٰ سے روزہ ہے، زکات سے میرے مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ زکات کی فضیلت ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، عظمتیں ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں۔ ہمیں اگر ایمان بھی ملا ہے یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ کام بھی ملا ہے کسی اور کا صدقہ نہیں ہے،
مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. قرآن بھی ملا ہے تو نبی کونین کے صدقے میں ملا ہے. قرآن ہم پر اور آپ پر ڈائریکٹ نازل نہیں ہوا, قرآن نازل ہوا ہے تو میرے مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے, اور مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے. تو نبی کے وفاداروں کی پہچان کیا ہے, نبی سے محبت کرنے والوں کی علامت کیا ہے, نبی سے محبت کرنے والوں کی پہچان ہے کہ خوشی کا موقع جب جب ملے کسی اور کا ذکر مت کرنا, مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر کر کے مدینے والے آقا کو راضی کر لینا. جن کو جن سے محبت ہوتی ہے اس کا وہ ذکر بھی کثرت کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہی وجہ اہل سنت والجماعت والوں نے طریقہ اپنا لیا ہے. بابو کیا ہوا؟ دروشی پڑھی اللہم صلی مولانا محمد بارک صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ایک بار دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے خطیب و امام صوفی باصفا صوفی آدمی ٹھیک ہے نہیں, اور بہت مخلص آدمی ہیں, بہت اچھے امام ہیں جی, مزدور بزرگ ہیں کہ نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ لائق فائق امام ہیں. آپ ذرا بھی فیضیاب ہوئیے اور اپنے بچوں کو بھی فیضیاب کیجیے. بڑی محنت سے بچوں کو پڑھاتے ہیں, جہاں جہاں بھی یہ گئے انہوں نے بڑی محنت سے بچوں کو پڑھایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حضرت بھی آئے تو آپ سے سب سے پہلے انہوں نے کہا, ایک جملہ کہا, کیا کہا کہ پہلے درود شریف پڑھیے. کیا کہ نہیں کہا؟ حضرت بھی آئیں گے بولیں گے سب سے پہلے درود شریف پڑھیے. میں نے بھی کہا کہ گفتگو سنی سے پہلے آپ درود شریف پڑھیے. ہم نے آپ سے کہا, حضرت نے بھی آپ سے کہا, فرحان بابو نے بہت اچھا پڑھا ٹھیک ہے نہیں, اور کیوں نہ ہو شاعر کے ساتھ میں آئے ٹھیک ہے نہیں, شاعر کے محلے میں رہتے ہیں. میں بھی سوچ رہا تھا اتنا اچھا پڑھا ہے, ان کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا برواڑی. میں سمجھ گیا یہ قاری جنید جامی کی صحبت کے لگتا یہ برکت ہے. یہ بھی بچہ بہت اچھا پڑھا ہے الحمدللہ ہے کہ نہیں, بہت اچھا پڑھا, بہت عمدہ پڑھا. اور جتنے بھی پڑھنے والے آئے سب نے اچھا پڑھا. میں بیان کر رہا تھا درود شریف کے تعلق سے بات یاد آ گئی, آپ سنیں. میں نے آپ سے کہا کہ درود شریف پڑھیے. حضرت بھی آئیں گے تو کہیں گے سب سے پہلے درود شریف پڑھیے. آپ کے امام صاحب نے آپ سے کہا کہ درود شریف پڑھیے. جب میں نے آپ سے کہا درود شریف پڑھیے تو آپ نے پڑھا, کیا پڑھا؟ اللہم صلی, اے اللہ تو درود بھیج. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اللہ نے مومنوں سے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو. اللہ نے کہا, کس سے کہا؟ مومنوں سے کہا, اے مومنوں تم بھی درود بھیجو. کس لیے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا پیارے حبیب پر, ان کے ساتھ فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں پیارے محبوب پر. آپ بھی درود پڑھو. ایمان والوں سے کہا, اللہ نے ایمان والوں سے کہا, میں نے آپ سے کہا. آپ نے درود میں کیا پڑھا؟ اللہم صلی, مانا کیا ہے اے اللہ تو درود بھیج. اب آپ نقطہ کو سمجھتے چلو. اللہ نے مومنوں سے کہا, ہم نے آپ سے کہا. آپ نے جب درود پڑھا, میں نے جب درود پڑھا, کیا درود پڑھا؟ اللہم صلی, اے اللہ تو درود بھیج. بندہ سے اللہ کہہ رہا ہے, پھر بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ تو درود بھیج. تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بڑا بہترین انداز میں جواب دیتے ہیں. کیوں نہ جواب دے, وہ اعلیٰ حضرت ہے, ان کا عشق کا یہ عالم ہے. چلے تو نبی نبی, بولے تو نبی نبی, سوئے تو نبی نبی, جائے تو نبی نبی. جن کی رفتار بولے نبی نبی, جن کی گفتار بولے نبی نبی, جن کے اقوال بولے نبی نبی, جن کے احوال بولے نبی نبی, جن کی کتاب بولے نبی نبی, جن کی تحریر بولے نبی نبی, جن کی تقریر بولے نبی نبی, جن کے اقوال بولے نبی نبی, جن کی عبادت بولے نبی نبی, جن کی ریاست بولے نبی نبی, جن کی زندگی بولے نبی نبی. جس امام و عشق محبت کی پوری زندگی عشق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل کے گزری, وہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے بڑا نفیس جواب دیا, اے اللہ ہم تیرے محبوب کی شان شان سے واقف نہیں ہیں, لہذا تو اپنے محبوب کی شان کے مطابق درود بھیج. اور دوسرا جواب اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے بڑا بہترین انداز میں دیا ہے, اے اللہ بندے تو تیرے ہیں, بندے ختم ہو
جائیں گے. مثلاً آپ ابھی زندہ ہیں, ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ دنیا سے گزر جائیں گے. ہم ہیں, ہم بھی دنیا سے گزر جائیں گے. حضرت ہے, حضرت بھی دنیا سے گزر جائیں گے. امام صاحب ہیں, ایک دن ایسا آئے گا حضرت بھی دنیا سے گزر جائیں گے. لیکن معاملہ سنو, ہم سب تو گزر جائیں گے لیکن نبی پر تو درود ہوتا رہے گا. ہم سب نہیں رہیں گے. نبی پر درود سلام کون بھیجے گا؟ آپ کا بیٹا نہیں ہوگا, آپ کا باپ چلا گیا, درود کون بھیجے گا؟ آپ کا دادا چلا گیا, درود کون بھیجے گا؟ آپ کا نانا چلا گیا, درود کون بھیجے گا؟ آپ کے گھر کے جملہ کاری گزر جائیں گے, درود کون بھیجے گا؟ لیکن اے مولا, تیری ذات باقی رہے گی, پوری دنیا فنا ہو جائے گی, تو درود بھیج. پتہ یہ چلا اللہ کی ذات باقی ہے, نبی پر درود ہوتا رہے گا, نبی پر سلام ہوتا رہے گا. اب میں روح کو موڑتا ہوں پیارے, سنو سنو, نکاح کرنا یہ عبادت ہے, نکاح کرنا نبی کی سنت ہے. آپ کو معلوم ہے نکاح کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ جتنی بھی عبادتوں آپ لے لیجئے نکاح کے علاوہ, اس کی شروعات اگر ہوئی ہے تو زمین پر سے ہوئی ہے. نماز بڑی عظیم عبادت ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے نماز فرض ہوئی ہے, میرے آقا معراج میں تشریف لے گئے, نماز کا تحفہ لے کر آئے, لیکن نماز کا آغاز ہوا ہے تو زمین پر سے آغاز ہوا ہے. روزہ کا آغاز ہوا ہے تو زمین پر سے ہوا ہے. زکات کا آغاز ہوا ہے تو زمین پر سے ہوا ہے. اعمال صالحہ کی شروعات ہوئی ہے تو زمین پر سے ہوئی ہے. اور دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں, سب سے محترم رشتہ کس کا مانا جاتا ہے؟ ماں اور بیٹا کا رشتہ بڑا محترم مانا جاتا ہے, بڑا عظیم رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ. باپ اور بیٹا کا رشتہ بڑا محترم رشتہ ہے, اتنا محترم رشتہ ہے کہ دنیا میں اتنا محترم رشتہ نہیں ملتا ہے کہ اگر بیٹا ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھے تو ہر نظر کے بدلے اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے. اگر ماں باپ اولاد کے حق میں دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, ان کی دعا ٹھکرائی نہیں جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, تمام نسل انسانیت کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے جنت میں. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے جنت میں. جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارکہ تیار ہو گیا, اللہ رب العزت نے روح پاک کو حکم دیا, اے روح تو میرے حکم سے جس میں آدم میں داخل ہو جا. اور جیسے ہی وہ روح گئی ہے جس میں آدم میں پلٹ کے آ گئی. اللہ رب العزت عالم الغیب و شہادہ ہے, جو ہو گیا اللہ جانتا ہے, جو ہو رہا ہے میرا خدا جانتا ہے, جو ہونے والا ہے میرا اللہ وہ بھی جانتا ہے. ماضی حال مستقبل کا علم میرے اللہ کو ہے. اللہ نے فرمایا روح تو گئی پلٹ کے کیوں آ گئی؟ روح نے عرض کی مولا میرا مقام اجالا ہے, میرا مقام روشنی ہے. آدم کے جسم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, میں اندھیرا میں کیسے رہوں؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نور پاک کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا, حکم دیا اے روح تو چلی جا. جیسے روح جس میں آدم میں گئی تو روح ٹھہر گئی, اب پلٹ کے نہیں آئی. پتہ یہ چلا آدمی کو زندگی ملی ہے روح کی برکت سے, لیکن روح کو زندگی ملی ہے نور مصطفیٰ کی برکت سے, روح کو زندگی ملی ہے نبی کے نور کی برکت سے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آدمی کو زندگی ملی ہے. اس لیے میں بیان کرتا ہوں پیارے, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم مبارکہ میں داخل روح کو پاک کو حکم دے دیا, روح گئی ٹھہر گئی ہے, لیکن آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوئی. کہاں پر ہے آدم علیہ السلام؟ جنت میں ہے, لیکن ان کو تنہائی محسوس ہو رہی ہے. آدم نے چاہا کوئی میرے ساتھ میں ہوتا تو میرا دل بہلتا. حور ہے لیکن وہ آدمی کے نسل سے نہیں ہے, غلمان ہے لیکن وہ آدمی کے نسل سے نہیں ہے. اگر ہمارے جنس سے کوئی ہوتے تو میرا دل لگتا, ہمارے جسم سے اگر ہمارے تعلق سے کوئی ہوتا تو میرا دل لگتا, میری طبیعت بہلتی. اب آپ غور کرو, اور ماں اور بہنیں بھی ان جملہ کو غور سے سنو کہ عورتوں کا مقام کتنا بلند ہے, عورتوں کی عزت کتنی ہونی چاہیے, عورتوں کا درجہ بھی سنتے چلو. گویا کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں, پھر بھی محسوس ہو رہا ہے کوئی میرے ساتھ میں ہوتا تو میرا دل لگتا, کوئی ہوتا تو میری طبیعت لگتی. گویا کہ عورت اسے کہتے ہیں جنت کی ضرورت کے نام ہے تو وہ عورت ہے, جنت کی خواہش ہے تو عورت ہے, جنت کے آرزو ہے تو عورت ہے. جنت میں کس چیز کی کمی ہے پیارے بتاؤ؟ پھل پھروٹ دیکھو تو جنت میں ہے, باغ و بہار دیکھو تو جنت میں ہے, دودھ کی نہریں دیکھو تو جنت میں ہے, میوہ جات دیکھو تو جنت میں ہے, ہر طرح کی خوشیوں کی بہاریں ہیں تو وہ جنت میں ہے. لیکن جنت میں آدم علیہ السلام کی خواہش ہوئی کوئی عورت ہو تو میرا دل لگے, تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پسلیے مبارکہ سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی ہے. حضرت حوا سامنے موجود ہے. آدم علیہ السلام نے چاہا کہ میں ہاتھ بڑھاؤں. ایک روایت میں ہے اللہ نے فرمایا
ए आदम ठहर जा, पहले दिन महर अदा कर। दूसरी रवायत मिलती है, हव्वा ने कहा खबरदार, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते हो जब तक कि आप मेरा महर अदा ना कर दो। आज आप महर के ताल्लुक से इतना बेखबरी रहते हो। 51,000 बांधने दो, अदा कौन करता है? 1 लाख बांधने दो, अदा कौन करता? मैं पूछना चाहता हूँ, सुनो, मेरे आका ने फरमाया जिसने ये नियत कर ली कि देन महर अदा नहीं करना है, उनकी जिंदगी गुजरेगी कैसे? जिंदगी गुजरे, सुनो, मेरे आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन जो हश्र एक जानी का किया जाएगा, वही हश्र इसका किया जाएगा जो देन महर अदा करने की नियत नहीं रखते हो। इसलिए प्यारे याद रखो, देन महर उतना ही मानना जितना देने की सलाहियत हो, क्योंकि महर के 3 किस्में हैं। एक है महर मुतलक, एक है महर मुअज्जल, एक है महर मुअज्जल, एक है ऐन से मुअज्जल, एक है हमजा से मुअज्जल। तीनों की किस्में अलग अलग है। महर मुतलक तो आप जब चाहे तब अदा करें। महर मुअज्जल इसका वक्त मुतय्यन होता है, खलवत से पहले अदा कर देना है, तन्हाई से मिलने से पहले अदा कर देना है। महर मुअज्जल में यह है कि आपने टाइम मुकर्रर कर दिया, 1 महीना में देंगे, 1 साल में देंगे, लेकिन जब हो आपको देन महर अदा कर देना होगा। बात में तुल नहीं करना चाहता हूँ, सुनो प्यारे सुनो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद में बैठे हुए हो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बैठे हैं आप। सुनो, आपका बैठना भी मुबारकबाद है, उलमा का आना भी मुबारकबाद है। मैं पूछना चाहता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा मैं महर क्या अदा करूँ, मैं जन्नत में हूँ, जो नियमतें मेरे लिए है वो तो हजरत हव्वा के लिए है, जो फल मेरे लिए है वो फल तो हव्वा के लिए है, जो बाग मेरे लिए है वो तो हव्वा के लिए है, जो चीजें मेरे लिए है वो तो हव्वा के लिए है, जो नियमतें मेरे लिए है वो तो हव्वा के लिए है, जो सामान मेरे लिए है वो सामान तो हव्वा के लिए है। कोई ऐसी चीज जन्नत में नहीं है जिस पर मेरा कब्जा हो और हव्वा का कब्जा ना हो। कोई ऐसी नियमत नहीं है जिस पर मेरा इख्तियार हो, हव्वा का इख्तियार नहीं हो। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला मैं जन्नत में हूँ, मैं क्या देन महर अदा करूँ? अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे आदम, जब तेरी आंखें खुली थी, जिस नामे इसमें ग्रामी को तूने हर जगह लिखा हुआ देखा है, उस मुक़द्दस बारगाह में 20 मरतबा दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर लो, ये तुम्हारे लिए देन महर अदा हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे आपके नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह पर 20 मरतबा दुरूद शरीफ का तोहफा भेजा। ये तोहफा दुरूद आदम अलैहिस्सलाम का महर करार दे दिया गया। अब आप गौर करो प्यारे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं छोटे बच्चा से पूछो, बाबू ये बताओ ये तुम्हारा घर कहाँ है, उनका जवाब होगा मेरा घर फला जगह पर है। मैं उनके घर में चला गया, वहां पर जाने के बाद पूछा यही आपका घर है? छोटा बच्चा जवाब देगा हाँ यही मेरा घर है। मैं फिर पलट के पूछूंगा ये तो बताओ अगर ये तेरा घर है बाबू तो तेरा अब्बा का घर कौन है? लेकिन छोटा बच्चा जानता है जो बाप का घर होता है वही बेटा का घर होता है, जो दादा का घर होता है वही पोता का घर होता है, जो दादा का घर होता है बेटा कहता है मेरा घर है, जो बाप का घर होता है तो बेटी कहती है मेरा घर है, जो दादा का घर होता है पोता कहता है मेरा घर है, जो शौहर का घर होता है बीवी कहती है मेरा घर है। बेला तशबीह हो तमसील सुनो, हम सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए तो हम अमीरों का घर है तो जन्नत है में है, लेकिन जन्नत में जाएगी कौन औलाद? जन्नत में वही जाएंगे जो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा। तो बाप का नक्शे कदम क्या है? हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर पर दुरूद शरीफ का तोहफा भेजा है। तो दुनिया में आने के बाद जो नेक और साले औलाद अपने महबूब की बारगाह में दुरूद शरीफ भेजती रहेगी वैसी औलाद जन्नत में जाने की सादतें हासिल करेगी। पता चला निकाह का आगाज भी जन्नत से है, नबी पर दुरूद पढ़ने का आगाज भी जन्नत से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ये शादी का मौका है और शादी के ताल्लुक से आप सुनेंगे, मोहब्बत से एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिस आयत मुक़द्दसा के मैंने तिलावत की, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया। बेटी की भी शादी है, बेटा की भी शादी है। बेटी की शादी, बेटी के ताल्लुक से शेर में पेश करता हूँ, सुनिएगा, नज़्म में नहीं नस्र में नहीं, समझे कि नहीं? और कारी जुनैद जामी साहब की मौजूदगी में मैं नज़्म में पढ़ूं, ये हो सकता है कभी? ऐसे ही हो जाएगा सूरज को रोशनी दिखाना, सूरज को मोमबत्ती दिखाना, वैसा तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ। सुनिए बेटी के ताल्लुक से, बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, ना जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, ना जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी नहीं है घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी नहीं
है घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। पता क्या चला, घर की बहार है बेटी से, घर की जीनत है बेटी, घर की खूबसूरती है बेटी। और याद रखो, एक बाप जब बेटा को देखता है उतना खुश नहीं होता है, लेकिन बाप जब बेटी को देखता है जितनी खुशी बाप को हासिल होती है। और बताओ ये खुशी कहाँ से मिलती नजर आ रही? आओ, ख्वाजाओं के ख्वाजा, भारत के राजा, सुल्तानुल हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी अलैहि रहमत व रिजवान के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक को नकल करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में पहली बेटी हो तो वो घर भी बरकत वाला कहलाता है। जिस माँ की गोद में पहली बेटी आए वो माँ बड़ी बरकत वाली होती है। जिस बाप की गोद में पहली बेटी आए वो बाप भी बड़ी बरकत वाला होता है। और गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी बयान फरमाते हैं कि जिनके घर में पहली बेटी हो, बेटे की पैदाइश की खबर सुनकर बाप खुश हो जाए, माँ खुश हो जाए, इस खुशी के बदले अल्लाह ताला एक बच्ची के माँ और बाप को इतना सवाब अता फरमाता है जितना कि खाने काबा को देखने से सवाब मिलता। 70 बार खाने काबा को देखने से जितना सवाब मिलता, एक बेटी के माँ और बाप को अल्लाह ताला घर में उतना सवाब अता फरमाता है। देखो बेटियों में कितनी बरकतें हैं। यही वजह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं, साथ में सहाबाए कराम हैं। चलने का अंदाज ये है, मेरे मुस्तफा आगे आगे जा रहे हैं, सरकार के गुलाम पीछे पीछे जा रहे हैं, नबी ये कौनैन आगे आगे हैं, सरकार के दीवाने पीछे पीछे हैं। चलने का ये अदब बताता है, नबी ये कौनैन आगे आगे जाते रहे, मेरे सहाबा सरकार के सहाबा पीछे पीछे चलते रहे। रात आई, एक जगह आपने क़याम फरमाया, सरकार ने भी क़याम फरमाया, सहाबा कराम ने अलग अलग खीमा नस्ब कर लिया। उनमें से एक सहाबी की आंखें रात में खुल गई। क्या देखा? पहले से खीमा वहां मौजूद था। रात भर उस खीमा से नूर छन छन के निकलता रहा, रोशनी निकलती रही, उजाला ही उजाला होता रहा। सुबह हुई, सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। अब देखे मेरे आका है, मेरे मौला, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान सरकार, मैंने रात भर घर से नूर निकलते देखा है, रात भर मैंने इस घर से रोशनी निकलती देखी है। सरकार वो नूर कैसा था, वो रोशनी कैसी थी, वो उजाला कैसा था? मेरे आका गैबों के जानने वाले नबी हैं। सभी तो आला हज़रत ने फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते, जाके पता लगाओ, या तो उस घर में किसी यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी, या तो उस घर में किसी बच्ची की पैदाइश हुई होगी। सुबह हुई, वो सहाबी गए हैं, जाने के बाद आपने आवाज दी, का कौन आए होगा? मैं सरकार का सहाबी हूँ, नबी ये कौनैन का गुलाम हूँ। ये तो बताओ तुम्हारे घर में कोई यतीम रहता? का नहीं, यतीम तो नहीं रहता है। का क्या बात है? का मैंने रात भर तुम्हारे घर से नूर निकलते देखा है। क्या तुम्हारे घर में किसी बच्ची की पैदाइश हुई है? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज ही की रात मेरी बेटी की पैदाइश हुई है। तो सब तो सरकार ने फरमाया, जिस घर में बेटी होती है उस घर में रहमत बरसती नजर आती है, जिस घर में बेटी होती है उस घर में बरकतों का नुज़ूल होता है। तभी तो मैंने रात भर तुम्हारे घर से नूर निकलते देखा है। ऐ मुसलमानों सुनो, बेटी बड़ी अजमत वाली होती है, बेटी से मोहब्बत करो तो अल्लाह के रसूल तुमसे राजी हो जाएंगे। क्या कम है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से मोहब्बत की है। और सुनो, ऐसे माहौल में सरकार ने बेटी की मोहब्बत की जिस दौर में कोई बेटी वाला बाप बनना गवारा नहीं करता था। मेरे आका ने कहा, सुन लो, मैं भी बेटी वाला हूँ, मैं बेटी का बाप बनकर आया हूँ। जो बेटियों से मोहब्बत करेंगे अल्लाह उसे इनाम अता फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की, सरकार मैं बेटी की परवरिश करूँ, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, लायक हो शादी करा दूं, अल्लाह ताला मुझे क्या अता फरमाएगा? नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिनके घर में 3 बेटियां हो, तीनों बेटी से वो मोहब्बत करे, जब लायक हो जाए तो शादी करा दे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, 3 बेटी के माँ और बाप को अल्लाह ताला अपने फजल करम से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक सहाबी ऐसे थे जिनके घर में 2 बेटी मौजूद थी। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जिनके घर में 2 बेटियां हो सरकार, 2 बेटियों वालों का हाल क्या होगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिनके घर में 2 बेटियां हो, वो 2 बेटियों से मोहब्बत करता हो, जब लायक हो तो शादी करा दे। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से 2 बेटी के माँ और बाप को भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक सहाबी ऐसे थे जिनके घर में एक ही बेटी थी। उसने देखा दरियाए करम जोश में है, मैं भी अपना मसला क्यों ना हल करा लूं। अब देखिए, या रसूलल्लाह, जिनके घर में एक बेटी हो सरकार, उसके लिए क्या होगा? गैबों के जानने वाले नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, जिनके घर में एक बेटी हो, वो एक ही बेटी से मोहब्बत करता हो, लेकिन जब लायक हो जाए तो वो शादी करा दे। सरकार ने फरमाया, सुनो, एक बेटी से मोहब्बत करने वाला और मोहब्बत के साथ शादी करा देने वाला, इस बेटी के माँ और बाप को अल्लाह
ताला अपने फजलो करम से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब आप गौर करो प्यारे, अगर आपके घर में बेटा होता है, आप खुशी के बहाने लुटाते हो, बड़े खुश होते हो, लेकिन जन्नत तुझे कैसे मिलेगी? और एक प्यारे रवायत आप मोहब्बत से सुनते चलो, मोहब्बत से एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि आप बोलिए सुभान अल्लाह, है कि नहीं? मैं चाहता हूँ आप सुनिए मोहब्बत से, और जब दिल पसे जाए तो आप खुद ब खुद बोलेंगे सुभान अल्लाह। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? अल्लाह का जो घर पसंद हो वहाँ होती हैं। बेटियां हर घर में नसीब नहीं होती हैं। जो घर अल्लाह पसंद फरमाता है उस घर में बेटियां होती है। जो घर अल्लाह के रसूल को पसंद हो उस घर में बेटियां होती हैं। जो अल्लाह को पसंद है वही मुस्तफा को पसंद है, जो मुस्तफा को पसंद है वही तो अल्लाह को पसंद है। सुनो प्यारे, बड़ी अच्छी रवायत मुझे याद आ गई। सुनो, एक नौजवान था, एक शख्स था, उनके घर में 6 बेटियां थी, 6 बच्चियां थी। पहली बेटी हुई, बड़ा खुश नजर आया। दूसरी बेटी हुई, बड़ा खुश नजर आया। तीसरी बेटी हो गई, बड़ा खुश नजर आया। छठी बेटी हुई, उनका शौहर नमाजी था, बीवी भी नमाजी थी, मियाँ बीवी दोनों नमाजी हैं, खुशी के साथ जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन एक बार किसी साथी ने, किसी दोस्तों अहबाब ने ये कह दिया, तुम कैसा आदमी हो, तुम्हारे घर में 6 बेटियां हो गई है, तुम्हारे चेहरे का रंग फट नहीं हुआ है। उनके दिमाग पर शैतान सवार हो गया। फिर उनकी बीवी उम्मीद से थी, घर आया का सुनो सुनो, इस बार अगर बेटी हो गई तो या तो मैं तुझे मारूंगा या होने वाली बेटी का गला घोट दूंगा। उनकी बीवी समझ गई किसी ने कुछ जरूर समझा दिया है, मेरा शौहर इतना नेक है, मेरा शौहर इतना पाकबाज है, नमाजी है, ये बोल ही नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा क्या हो गया आपको? बेटी को देखते खुशी हासिल होती है, बेटी की वजह से अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकतें अता फरमाता है। अरे इन सब के रोजी का हिस्सा अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए से अता फरमा रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सुनो, अगर इस बार तेरी अगर बेटी आ गई मैं तेरा गला घोट दूंगा या तो होने वाली बच्ची का गला घोट दूंगा। तो उनकी बीवी ने क्या किया? किसी दूसरे को नहीं बुलाया, गांव के रईस को नहीं बुलाया, गांव के फैसला करने वाले को नहीं बुलाया, दुनिया के मालदारों को नहीं बुलाया, घर वालों के रईसों को नहीं बुलाया, अपनी ससुराल मैके में उसने खबर नहीं की मेरा शौहर ऐसा ऐसा कह रहा है, अब मेरे साथ क्या किया जाएगा। बल्कि वो नेक खातून थी, आबिदा है, जाहिदा है। वो रात में जब उनका शौहर सो गया है, इनकी बीवी मुसल्ला बिछाती है, वजू बनाती है, अल्लाह के हुजूर खड़ी हो जाती है, 2 रकात नमाज अदा करती है, गिड़गिड़ा करके दुआ करती है, ए अल्लाह मेरे शौहर को समझने की तौफीक दे दे, ए अल्लाह मेरे शौहर को समझने की सलाहियत दे दे। इधर उनकी बीवी दुआ कर रही है, उधर वो उसका शौहर ख्वाब में देख रहा है कि मैदान क़यामत कायम है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, उम्मती हैरानो परेशान है। लेकिन 1-2 फरिश्ते इनके पास आए, आने के बाद दोनों बाजू को फरिश्तों ने पकड़ लिया। इन्होंने कहा मुझे कहाँ ले जा रहे का हुक्म हो गया अल्लाह की तरफ से, मैं तुझे जहन्नम में दाखिल करने जा रहा हूँ। गौर से सुनो प्यारे, दोनों बाजू को पकड़ा गया है, उस नौजवान को जहन्नम के दरवाजे पर ले जाया गया है। कहाँ ले जा रहे हो? जहन्नम में ले जा रहे हो। किस लिए ले जा रहे हो? अल्लाह का हुक्म हो गया इसलिए मैं जहन्नम में दाखिल करने जा रहा हूँ। जैसे वो जहन्नम के पहले दरवाजे पर नौजवान गया है, उसने क्या देखा? उनकी बड़ी बेटी जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही है, बाहें फैला देती है, ए फरिश्तों मेरे बाप को कहाँ ले जा रहे हो? अगर मेरे बाप को दाखिल करना चाहते हो, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, पहले मुझे दाखिल करना होगा। फरिश्तों ने कहा नहीं नहीं, तुझे मैं दाखिल कैसे करूँ? उनका हुक्म हुआ है, चलो जहन्नम के दूसरे दरवाजे पर ले जाओ। आपको मालूम है जहन्नम में 7 दरवाजे हैं। पहले दरवाजा पे ले जाया गया, उनकी बड़ी बेटी पर्दा बन करके खड़ी है। दूसरे दरवाजे पे ले जाया गया, उन फरिश्तों ने क्या देखा? उनकी दूसरी बेटी जहन्नम के दूसरे दरवाजे पर पर्दा बन करके खड़ी हो गई है, बाहें फैला देती है, ए अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते मेरे बाप को जहन्नम में नहीं ले जाओ, मैं जाने नहीं दूंगी, मैं उनकी बेटी हूँ। फरिश्तों ने कहा चलो जहन्नम के तीसरे दरवाजे पर लेके चलता हूँ। जहन्नम के तीसरे दरवाजे पर फरिश्ते लेकर गए, क्या देखते हैं? उनकी तीसरी बेटी जहन्नम के तीसरे दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही है। फरिश्तों ने चौथे दरवाजे पर लेके गए, वहां क्या देखा? इनकी चौथी बेटी जहन्नम के चौथे दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही है। फिर फरिश्तों ने पकड़ा है इस नौजवान को, जहन्नम के 5वें दरवाजे पर लेके गए, तो क्या देखते हैं फरिश्ते कि उनकी 5वीं बेटी जहन्नम के 5वें दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही है। फिर फरिश्तों ने पकड़ा है, चलो जहन्नम के 6ठे दरवाजे पर दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन 6ठे दरवाजे पर फरिश्ते जब गए हैं तो उनकी 6ठी बेटी जहन्नम के दरवाजे पर पर्दा बन करके खड़ी नजर आ रही है। इतने में उस नौजवान की आंखें खुल गई। अब आती है नमाज, वो नौजवान पढ़ता है, वजू बनाता है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करता है, ऐ मौला इस बार मेरी बीवी उम्मीद से है, मुझे 7वें में बेटा नहीं चाहिए, या अल्लाह को अपने फजल से 7वीं बेटी अदा कर दे ताकि जहन्नम के 7वें दरवाजे पर
آتے نظر آ جائے, جہنم سے رکاوٹ بنتے نظر آ جائے. اے مسلمانوں, تبھی تو میرے آقا نے فرمایا ہے یہ بیٹیاں جہنم سے بچانے کے لیے ذریعہ ہوگی, یہ بیٹیاں جنت میں لے جانے کا سبب بنتی نظر آتی ہے. تبھی تو شاعر نے کہا قسمت سے جن کے گھر میں آتی ہے بیٹیاں, رحمت خدا کے ساتھ میں لاتی ہے بیٹیاں. بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی, بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی, سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے بیٹیاں. سبحان اللہ, سبحان سوئے اللہ. ہوئے نصیب جگاتی ہے بیٹیاں. قسمت سے جن کے گھر میں آتی ہے بیٹیاں, قسمت سے جن کے گھر میں آتی ہے بیٹیاں, رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں. بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستوں کبھی, سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے بیٹیاں. الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا. مرد اور عورت ایسے دو لفظ ہیں جن کے سننے کے بعد کسی انسان کے وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے, سوچا جا سکتا ہے, سمجھا جا سکتا ہے. مرد اگر کارخانے قدرت کا ڈھلا ہوا بہترین شاہکار نگینا ہے تو عورت نہ اترنے والا آب ہے. مرد اگر آفتاب ہے تو عورت اس کی کرن ہے. مرد اگر مہتاب ہے تو عورت اس کی روشنی ہے. مرد اگر شامیانہ رحمت ہے عورت اس کا ستون ہے. مردوں میں اگر خدا نے رسول بھیجا ہے تو عورتوں میں مریم و بطول بھیجا ہے. لیکن اتنی عظمتوں کے باوجود دنیا والوں نے کیا سلوک کیا, یہی سلوک کیا جیسا کہ ماحول آپ دیکھ رہے ہیں. کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے چہرے کا رنگ اڑ جاتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے نادانو سنو, تم بیٹی کے پیدائش پر رنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارا چہرہ فخر کیوں ہو رہا ہے؟ تم غم کے آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ یہ تو خدا کی ذات پر یقین رکھو کہ جو خدا تمہارے بیٹوں کو روزی دیتا ہے وہی خدا تمہارے بیٹیوں کو بھی روزی دیتا ہے. اور میں بتاؤں آپ کو پیارے, یاد رکھو آج کس تاریخ میں بیٹے کی شادی کرنا بڑی مشکل نظر آتی ہے لیکن بیٹیوں کی شادی میں بڑی آسانیاں نظر آتی ہے. آپ کو معلوم ہے کوئی آپ کو کچھ دے یا نہیں دے لیکن ایک مسلمان کے حق میں ضرور دعائیں دیتا نظر آتا ہے. اللہ بھلا کرے, اللہ کرم کرے, اللہ مدد کرے. اللہ کی طرف سے تمہارا سارا کام بگڑتا نظر آ جائے گا. لیکن اگر صرف بیٹا کی شادی جس گھر میں ہوتی ہے وہ پٹاخہ اگر چھوڑتا نظر آتا, لوگ کہتا ہے بیٹی کے باپ سے خون چوسا ہوگا تو پٹاخہ چھوڑ رہا ہے. یہ ڈھول تاشے بجاتے نظر آتے ہیں, کہتا نظر آ رہا ہے لیا ہوگا گلا گھونٹ کر کے تب جا کے یہ پٹاخے چھوڑتا نظر آ رہا ہے. لیکن اے مسلمانوں غور کرو, بیٹی کی شادی میں کتنی برکتیں ہیں. یاد رکھو جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. جس گھر میں بیٹی ہو جاتی ہے اس گھر میں رحمتیں برستی نظر آتی ہیں. اور آپ کا ایک ماحول ہے پیارے, گھر میں اگر بیٹا ہو اور بیٹی ہو لیکن جب تم باہر سے آتے ہو تو پہلے تحفہ کس کو دیتے ہو؟ بیٹے کو دیتے ہو یا تو پوتا کو دیتے ہو. میرے آقا نے اصول بتایا ہے جب تم باہر سے گھر آؤ تحفہ لے کر آؤ تو بیٹا کو پہلے نہیں دینا, پہلے بیٹی کو دینا. نواسا کو پہلے نہیں دینا, پہلے نواسی کو دینا. پہلے پوتا کو نہیں دینا, پہلے پوتی کو دینا. جس نبی یہ پاک نے بیٹیوں کا درجہ اتنا بلند فرما دیا تو بیٹیوں کا درجہ کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے. ہر جس کو مدینے کے تاجدار اٹھا دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا, اور جسے مدینے والے مصطفیٰ گرا دے زمانہ بھر چاہے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. نہ مصطفیٰ کے گرانے کا کوئی جواب ہے نہ مصطفیٰ کے اٹھانے کا کوئی جواب ہے. بیٹیوں کے مقدر کو سنوارا ہے مصطفیٰ نے, بیٹیوں کی عزت بڑھائی ہے میرے مصطفیٰ نے. الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا. میں بیان کر رہا تھا آج کس ماحول میں وہ کون کہتا کہ عورت وہ ہے جو منحوس ہے. عورت کو کسی نے کہا یہ قدموں کا دھول ہے, کسی نے کہا عورت تو زخموں کے سیج ہے. لیکن مذہب اسلام کے بانی پیغمبراں فخر رسولہ انیس بے کساں چارت ساج دردمندہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نادانو یاد رکھو عورت زہر کی پڑیا نہیں ہے, عورت شیطان کی خالہ نہیں ہے, عورت کانٹوں کا بستر نہیں ہے, عورت قدموں کے دھول نہیں ہے, عورت تو جنت کا پھول ہی پھول ہے. کیا تجھے نہیں معلوم کہ آدم و حوا کے علاوہ جتنے بھی آنے والے آئے سب کے سب تو عورت ہی کے ذریعے سے آئے. نبیین آئے تو عورت کے ذریعے سے آئے, صدیقین آئے تو عورت کے ذریعے سے آئے, شہداء آئے تو عورت کے ذریعے سے آئے, صالحین آئے تو عورت کے ذریعے سے آئے, عابدین آئے تو عورت کے ذریعے سے آئے, ساجدین اور زاہدین آئے تو عورت کے ذریعے سے آئے, اغواث آئے تو عورت کے ذریعے سے, ابدال آئے تو عورت کے ذریعے سے, ابدال آئے تو عورت کے ذریعے سے. اور یہیں تک بس نہیں پیارے, جو بھی آ رہے ہیں
सब औरत के जरिए से आ रहे हैं। और हद तो ये है अल्लाह के महबूब भी आए तो सैयदा आमना के बदन अक़दस के जरिए से तशरीफ लाए। तभी तो शायर ने कहा 70,000 पर्दों में जो नूर था छुपा, 70,000 पर्दों में जो नूर था छुपा, वो नूर हंस रहा है हलीमा की गोद में, वो नूर हंस रहा है हलीमा की गोद में। आज तो हर बाप चाहता है अपनी बेटी की शादी में अच्छा से अच्छा इंतजाम करे। कौन ऐसा बाप है जो नहीं चाहता है? सारे लोग यही चाहते हैं मैं अपने बेटी की शादी में अच्छा इंतजाम करूं, जो बनादार है उसकी अच्छी खातिर तवाज़ो करूं ताकि मेरी बेटी की जिंदगी एक अच्छी जिंदगी बने। लेकिन याद रखो जैसे मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी में इंतजाम फरमाया, वैसा इंतजाम न कल कोई बाप कर पाया था, न आज कोई बाप कर पा रहा है, न सुबह कयामत तक कोई बाप ऐसा कर पाएगा। आप कहोगे मेरे आका ने क्या क्या दिया था शादी में? कहूंगा सुनो, एक काठ का प्याला, कंबल का दोशाला, पानी का मशीजा, आटा पिसने की चक्की, खजूर से छाल भरा है तकिया, ये तो चंद सामान थे जो मेरे आका ने दिया था। आप भी बरकत लेने के लिए चक्की दे दिया करो, आप भी बरकत लेने के लिए खजूर के छाल से भरा हुआ तकिया दे दिया करो, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा की शादी में जो सामान ज़ेवरात दिए थे, सामान दिए थे, उन बातों पर अमल करोगे तो आपकी बेटी की जिंदगी सैयदा फातिमा के सदक़े में खुशहाली की जिंदगी मैसर नजर आएगी। और मैं कहता हूँ जेवर जो मेरे आका ने दिया, अल्लाह अकबर। अगर जेवर का नाम सुनना चाहते हो एक बार ही सही मोहब्बत से हाथों को उठा के बोल दिए या रसूलल्लाह। सुने आप, मेरे आका ने जो जेवर दिया अपनी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या क्या जेवर दिया सुनो। आज के बाप अपनी बेटी को देते हैं तो क्या देते हैं? माथे में देते हैं सोने का मंटिका देते हैं, गले में सोने या चांदी का चैन देते हैं, हाथों में कंगन देते हैं, पाँव में पायल देते हैं, माथा में झूमर देते हैं। लेकिन मेरे आका ने जो दिया, अल्लाह पर क्या दिया सुनो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा को जो जेवर दिया वो ये दिया, माथे में दिया तो सजदे का टीका दिया, आंखों में दिया तो हया का काजल दिया, हाथों में दिया तो वफा का कंगन दिया, पाँव में दिया तो ताते इलाही का पाजेब दिया, गले में दिया तो शरीयत का माला दिया, कानों में दिया तो वफादार ये शौहर का झूमर दिया। दुनिया वालों के बेटी जो चलते हैं तो हीरे और जवाहरात से मुज़य्यन होकर के चलते हैं, लेकिन जब इमामुल अंबिया की बेटी सैयदा फातिमा अगर घर में रहती थी तो हीरे और जवाहरात से मुज़य्यन होकर नहीं रहती थी, बल्कि तफसीर कुरान बनकर के रहा करती थी। और याद रखो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेटी जब सैयदा फातिमा की जुदाई होने लगी, जब सैयदा फातिमा की घर से जुदाई होने लगी, कब? जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ निकाह हुआ, जुदाई होने लगी, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई। आज कुछ लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि बेटी की जब जुदाई होती है तो बाप रोता क्यों है? मैं कहता हूं तुम आदमी हो कि जानवर हो? जो आदमी होगा इस तरह का कोई सवाल ही नहीं करेगा। गौर कीजिए, मैं भी एक बार बेटी की शादी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे भी एहसास है कि बाप के दिल पर क्या गुजरता है जब बेटी की रुखसती की घड़ी आती है, जब बेटी के रुखसती का मंजर होता है तो बाप के दिल पर क्या गुजरता, अल्लाह अकबर। वो एक बाप ही जानता है जब उनकी बेटी जुदा होती है, जब बेटी की रुखसती होती है तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई। सैयदा फातिमा की निगाह उठती है कि अब्बा जान इमामुल अंबिया रो रहे हैं, चलते हैं और सीने अक़दस से लिपट जाकर अब्बा जान रोने की वजह क्या है? अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटी आज तुम जा रहे हो बाप के घर से, बेटी आज तुम जा रहे हो अली के घर, जा याद रखो, लेकिन मेरी मुलाकात तुम इस हाल में करना कि मेरा अली तुमसे कभी नाराज ना होने पाए, मेरा अली तुमसे कभी दुखी ना होने पाए, मेरा अली को तुमसे कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए। आज कल के बाप बेटियों को जुदा करते अगर ये नसीहत कर दे, ए बेटी याद रखना, हर हर कदम पे अपने शोहर को खुश करने की कोशिश करना, तेरा शोहर तुमसे नाराज ना होने पाए, तेरा शोहर तुमसे नाराज ना होने पाए। मैं कहना चाहता हूँ आज अगर के बाप अगर बेटियों की इस तरह से नसीहत करके भेज दे तो तेरी बेटी जब जाएगी ये तो तोहफा लेकर के जाएगी। मेरे बाप की नसीहत है कि मेरा शोहर को मुझसे कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए, मेरी माँ की नसीहत हुई है मेरा शोहर मुझसे नाराज ना होने पाए। जब वो अपने शोहर की खिदमत करते रहेगी तो उनकी जिंदगी
जिंदगी में बाहर ही बाहर आने लगेगी, क्योंकि इस घर में लड़का की भी शादी हो। अब लड़का की शादी के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि गुफ्तगू तवील हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर और बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ने वाले नाथखा भी हैं और बेहतरीन शायर भी हैं, आपको इनको भी सुनना है। और मेरा भी शौक है कि ये पढ़ते रहे, मैं भी सुनता रहूं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन अब मैं इनके हवाले करने जा रहा हूं, लेकिन नौजवानों के हवाले से एक जुमला जो घंटों की तकरीर को भारी हो सकती है। एक जुमला सुनिए, जब लड़का की शादी हो जाए, इस घर में भी लड़का की शादी अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन लोगों की शादी हो गई है वो भी सुने, जब शादी हो जाए आप बहू को लेकर के आए, अगर आपकी बीवी आपकी शरीके हयात माँ बाप की खिदमत से रोकने लगे, कब तक खिदमत करते रहोगे माँ बाप की? एक ही जुमला कहना, ए मेरी बीवी याद रखो, तेरी जन्नत मेरी खिदमत में है और मेरी जन्नत माँ बाप की खिदमत में है। तो अपनी जन्नत हासिल कर मेरी खिदमत करके, और मैं माँ बाप की खिदमत करके अपने जन्नत हासिल करूं। अगर आप इस तरह से ज़हन दे देंगे तो याद रखो, और ये कहना, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो मेरे माँ बाप को राजी करो, अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो मेरे बाप की माँ बाप की खिदमत करो, तो आपकी बीवी भी समझ जाएगी मेरा शौहर बहुत समझदार है, ये अपनी जन्नत के फिक्र में है, मुझे भी अपनी जन्नत की फिक्र करनी चाहिए। तो जो भी आने वाले बहू होगी वो अपने माँ बाप की खिदमत करती नजर आएगी। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ और बात को मुकम्मल करता हूँ, लेकिन ऐसे शादी एक ऐसा मौजू है, मैं बोलूँ तो बहुत देर तक शादी के तहत मैं बोलूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से टाइम का भी ख्याल करना होगा, क्योंकि खतरा का दिन है, आने वाली रात होगी, रवाएंगे बारात होगी, है कि नहीं? लेकिन जब बारात भी जाइए ख्याल करके जाइए कि नबी के सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं, नबी के सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं, इसलिए कोई पी खा करके नहीं जाना प्यारे। क्यों? नबी के सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं, और नबी के सुन्नत पर अमल करने का नाम ही इबादत है। जितनी भी इबादतें मिलेगी नबी के सदक़े में मिलेगी, और नबी ने यह पैगाम दिया है, निकाह करो और आसान तरीके से निकाह करो। और याद रखो, जो पटाखे छोड़ते डीजे वीजे जो आप करते हो उसका शुमार तो खर्चे फजूल में होता है, लेकिन जहाँ नबी की नात खानी होती है उसका शुमार खर्चे फजूल में नहीं होता है, उसका शुमार तो जिक्र रसूल में होता है। इसलिए प्यारे, जब बेटा बेटी की शादी हो खर्चे फजूल से परहेज करना चाहिए। अगर करना है तो जिक्र रसूल कराते रहो। नबी का जिक्र करने से मुस्तफा खुश होता है, नबी की तारीफ करने से नबी की तारीफ करने से अल्लाह खुश होता है, और जिससे अल्लाह खुश हो जाए उसका बेड़ा पार होता है। आशिक बनो, दुनियादार का आशिक मत बनो, मदीने के ताईदार का आशिक बनो, महबूबे पाक का आशिक बनो, आमना के लाल का आशिक बनो। इसीलिए तो शायर ने बड़ा बेहतरीन अंदाज में कहा है। एक शेर पढ़ता हूँ और अपने तकरीर को मुकम्मल करता हूँ, इजाजत है? जी जी, क्योंकि बड़े शायर की मौजूदगी में शेर पढ़ने जा रहा हूँ, और ये कलाम मेरा नहीं है, किसी अच्छे शायर का हो, है कि नहीं हजरत? बहुत ठीक ये शेर लगता है, और ये नसीहत है, सुनिए कि आशिक़ मुस्तफा बनकर देखो, सुभान अल्लाह बोलिए, आशिक़ मुस्तफा बनकर देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। किसी और का आशिक मत बनो, दुनियादार का आशिक बनोगे तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। दुनिया के मालदारों के आशिक बनोगे तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। दुनिया के बादशाह का आशिक बनोगे तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। दुनिया के शहंशाह के खादिम बनोगे, आशिक बनोगे, तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। अरे किसके आशिक बनने से इज्जत मिलती है, वकार मिलता है, अजमत बढ़ती है, शोहरत मिलती है। वो किनके आशिक बनोगे तब जाकर इज्जत मिलेगी। सुनो कि आशिक मुस्तफा बनकर देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत,
ان کے صدقے میں جنت ملے گی. آج جب نبی کا میلاد ہوتا ہے شادی کے موقع پر, کچھ لوگوں کو بڑی حسرت ہوتی ہوگی, کیسا لگتا ہوگا, کیا وجہ ہے نبی کا میلاد کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں سنو سنو, نبی کا میلاد کیوں نہ کرے پیارے, جس نبی نے پیدا ہوتے ہی گنہگاروں کو یاد کیا ہے. نبی نے پیدا ہوتے کسی اور کو یاد نہیں کیا. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. جس نبی نے پیدا ہوتے ہی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام 313 رسولوں نے اعظام تشریف لائے, لیکن کسی نبی اور رسول نے پیدا ہوتے ہی امتیوں کو یاد نہیں کیا ہے. اگر کسی نے یاد کیا ہے تو ہمارے آپ کے آقا ہے جنہوں نے پیدا ہوتے ہی امتیوں کو یاد کیا ہے. اس لیے امتیوں کا پہلا حق پہنچتا ہے, جب بھی کوئی کام کرے, نیا مکان بنے تو نبی کا میلاد مناؤ, خوشی کا موقع آئے تب نبی کا میلاد آؤ, تقریب ختنہ ہو تو نبی کا میلاد مناؤ, تقریب عقیقہ ہو تو نبی کا میلاد مناؤ, گھر میں بیٹا کی شادی ہو تب بھی نبی کا میلاد مناؤ, گھر میں بیٹی کی شادی ہو تب بھی نبی کا میلاد مناؤ. نبی کا میلاد کر لو گے تو رکاوٹیں ختم ہو جائے گی اور شادی پائے تکمیل تک پہنچتی ہوئی نظر آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میری دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور اس گھر میں جس بچہ و بچی کی شادی ہو رہی ہے اللہ ان لڑکا لڑکی کے زندگی میں برکتیں عطا فرمائے, بعد نکاح دونوں کی شادیوں میں خوشحالی کی بہاریں عطا فرمائے. نستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ. اب آئیے, بہت اچھے شاعر, بہت اچھے نعت خواں کو میں مدعو کر رہا ہوں ایک شعر کے ساتھ. سنے کہ نہیں, نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد, سب سے بلند ذات نبی ہے خدا کے بعد. مثل نبی کی بات تو رہنے تو نہیں دیو, مثل نبی کی بات تو رہنے تو نہیں دیو. کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد, کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد. استقبال کیجئے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت قاری جنید جامع صاحب قبلہ.